السلام علیکم دوستو، ڈسکورس آف ہسٹری کے 43ویں پروگرام کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہمارے ہر دل عزیز محترم پروفیسر ڈاکٹر اسم سید صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر ساجدہ وان کسی وجہ سے پروگرام جوائن نہیں کر پائے، تو آج کے دن کی ذمہ داری انہوں نے مجھے دی ہے۔ پچھلے کچھ پروگرام ہم یورپین ہسٹری پہ کر رہے ہیں، یعنی یورپین ہسٹری فرام اینٹیکویٹی ٹو ماڈرنٹی۔ آج کا پروگرام بیسیکلی جیسے کہ آپ سب کو یاد ہوگا، پتہ بھی ہے کہ پچھلا پروگرام ہمارا ریفرمیشن پہ تھا۔ ریفرمیشن کے حوالے سے ہم نے سیر حاصل گفتگو بھی کی، سر نے بہت سارے سوالوں کے جوابات دیے اور ہمارے بہت سارے کانسیپٹس کو بہت وضاحت سے کلیئر کیا۔ آج ہم کاؤنٹر ریفرمیشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر کاؤنٹر ریفرمیشن کی بات کریں تو بات بنیادی طور پر تو مذہب سے جڑتی ہے۔ ہر دور میں ہر سویلائزیشن میں مذہب ایک بنیادی چیز رہا ہے جس کے ساتھ لوگوں کا تعلق بہت گہرا رہا ہے، اور مذہب کے حوالے سے بہت ساری کنفیوژنس، بہت سارے سوالات کچھ اسی طرح سے آتے رہتے ہیں۔ بہت ساری قدغن مذہب کے اسٹیک ہولڈرز لگا دیتے ہیں کہ یہ سوال نہیں پوچھنا، اس بات پہ غور نہیں کرنی، لیکن یہ سب چیزیں یہ پابندیاں ایک حد تک رہتی ہیں، اور اس کے بعد لوگ سوال کرنے لگتے ہیں، اور ان سوالوں میں کچھ کریٹیکل باتیں جب لوگوں کو سمجھ آنے لگتی ہیں، حقیقتاً وہ باتیں کریٹیکل نہیں ہوتی، لیکن کچھ اسٹیک ہولڈرز نے انہیں کریٹیکل بنا کے پورٹرے ایسے کیا ہوتا ہے کہ عام انسان یا مذہب کے حوالے سے کمپیریٹیولی کم نالجبل لوگ ان پر سوال نہیں کرتے۔ لیکن وہی باتیں جب زبانی زد عام ہونے لگتی ہیں تو مذہب کی ایک مختلف صورت بھی سامنے آتی ہے اور اس پر بات بھی ہوتی ہے۔ آج کا پروگرام کاؤنٹر ریفرمیشن، بیسیکلی آپ لوگوں نے دیکھا پچھلے پروگرام میں جیسے سنا کہ ریفرمیشن میں کس طرح سے کرسچینٹی جو کہ ایک انداز میں پریکٹس ہو رہی تھی، اور اس میں کس طرح سے لوگوں کے رویے میں تبدیلی آئی اور ایک ریفرمیشن کا فیز آیا۔ ریفرمیشن ایک تبدیلی تھی، اور اس کے بعد کاؤنٹر ریفرمیشن ایک اگلی سٹیج ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ریفرمیشن از اے پروڈکٹ آف مینی تھنگس۔ تو کیا واقعی اس پروڈکٹ آف مینی تھنگس میں کیا اسلام کا بھی کوئی رول تھا یا نہیں، اور کرسچینٹی کے حوالے سے کیا اس وقت لوگوں کو واقعی کچھ چیلنجز کا سامنا تھا؟ کیوں ریفرمیشن کے بعد کاؤنٹر ریفرمیشن کی طرف لوگوں کا دھیان آیا؟ اس سوال پر روشنی ڈالیں گے سر تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا۔ ہمیشہ کی طرح سے ہم آپ کو سننے کے لیے بےتاب بھی تھے، اور آج میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ ہونے کا موقع بھی ملا، تو سر پلیز۔ بہت شکریہ راحت، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال اٹھایا کہ کون کون سے عوامل شامل ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایلیمنٹ، جو عوامل زیادہ پرومیننٹ نظر آئے، ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا۔ ریفرمیشن میں ہمیں کیا نظر آیا کہ جی وہ عیسائیت کے کچھ ایسے چیزیں تھیں، ایسے پہلو تھے جن کی وجہ سے مارٹن لوتھر اور اس کے ساتھیوں نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس میں کچھ اکنامک وجہ بھی تھی، جو اتنے ٹیکسز تھے لوگوں کے اوپر وہ بھاری لگتے تھے، پیسہ بھیجا جاتا تھا روم، تو لوگ سوچتے تھے کہ کیوں نہ اس کو ہم اپنے پاس رکھیں اور اپنے لیے استعمال کریں، تو بہت سارے ایلیمنٹ شامل ہو گئے تھے۔ یہی حال ہوتا ہے کاؤنٹر ریفرمیشن میں۔ بنیادی طور پہ یہ تحریک تھی پروٹیسٹنٹزم کو روکنے کی، کیونکہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا، ایک ٹریٹی ہوئی، آکسبرگ کے نام اس کو کہتے ہیں، جرمنی کا ایک شہر ہے، ٹریٹی آف آکسبرگ 1555 میں ہوئی، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جو علاقے میں جو نوبل ہے یا جو پرنس ہے یا جو بادشاہ ہے، وہ اپنا جو ہے وہ نظام، جو وہ مذہب فالو کرتا ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ مذہب وہ اپنی رعایا کے اوپر کر سکے، امپوز ان کو کر سکے، اور رعایا کو ماننا پڑے گا، اس کے خلاف کسی قسم کی بغاوت نہیں ماننی پڑے گی۔ یہ ہے 16ویں صدی کا حال۔ تو جب میں آپ کو ساتھ ساتھ اسلام کے حوالے سے کچھ باتیں بتاتا ہوں، تو وہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی ایسا وہ وینٹی ہے یا ایسا کوئی پرائیڈ ہے
एक बिल्कुल फैक्ट की बातें बताता हूँ जिनको आप कंट्रोवर्शियल नहीं कह सकते। उस वक़्त तुर्क मौजूद हैं यूरोप में, बल्कि ना सिर्फ मौजूद हैं, बहुत से लोगों ने अप्रोच भी किया है उनको कि आप हमारी मदद करें। इसी तरह यूनिटेरियंस के हवाले से मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि वो बिल्कुल अल्लाह ताला की वहदानियत पे यकीन रखते थे और तस्लीस के असूल के कायल नहीं थे। वो ये समझते थे कि अल्लाह एक है, और ये बाद में इन्होंने कुछ ईसाई लोगों ने, ये बाद में कुछ उनके उलमा ने ये तहरीफ की है। जो ओरिजिनल ख्याल था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, वो वही था कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और अल्लाह ताला एक है। बहरहाल ये बहसें आज भी चल रही हैं इनके दरमियान और चलती रहेंगी ये। आज इस पे हमने गुफ्तगू करनी है वो ये है कि रोमन कैथोलिक ने इसका जवाब कैसे दिया। उस वक़्त तो खामोश हो गए क्योंकि सूरत हाल ऐसी थी, इनको पता था। लेकिन 2-3 वाक़यात ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये काउंटर रेफर्मेशन जिसको हम कहते हैं ना, यानी मुकाबले में कुछ लोग इसको, जो चर्च की तरफ ज़रा और नज़र से देखते हैं, वो समझते हैं कि नहीं, इसको काउंटर रेफर्मेशन आप ना कहें, ये असल में कैथोलिक रेफर्मेशन थी। जो मर्जी नाम दे लें आप, कैथोलिक रेफर्मेशन नाम दे लें, काउंटर रेफर्मेशन हम इसलिए करते हैं कि ये तमाम इन्होंने जो वायलेंस की है, जो जंगें लड़ी गई हैं, जिसमें एक भयानक तरीन जंग है 30 साला जंग, जो 1618 से लेके 1648 तक रही, जिसने तबाह किया बिल्कुल यूरोप को। और कुछ लोग समझते हैं कि वो शायद उसी की जो बाज गश्त थी जिसमें ये नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आता है, वो उसी की वजह से आई। तो उस पे हम बाद में गौर करेंगे। अभी देखना ये है कि ये हुआ क्या। वाकयात कुछ ऐसे होते हैं कि एक छोटा सा इलाका उस वक्त बोहेमिया कहलाता था। ये वही इलाका है जिसको आज हम चेक रिपब्लिक कहते हैं। वहां पे एक शख्स हुक्मरान होता है और वो कैथोलिक है, लेकिन उसके इलाके में बहुत सारे लोग प्रोटेस्टेंट्स हैं। वो ये कहता है कि मेरे इलाके में चूंकि मेरा मजहब रोमन कैथोलिक है, तो इसलिए यहां पे सब रोमन कैथोलिक होंगे। कुछ लोग चले गए वो छोड़ के जगह, लेकिन जो नोबल थे, लैंडलॉर्ड लोग थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दी उसके खिलाफ कि ये नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। हम जो मजहब कबूल पहले से कर चुके हैं वो ही रखेंगे। अब आप नए आ गए हैं, कल को कोई और आ जाएगा तो हम रोज रोज अपना ये मजहब तब्दील नहीं कर सकते। वहां से ये काउंटर रेफर्मेशन शुरू होती है। फर्डिनेंड द सेकंड था उसका नाम। तो उसने जब ये कोशिश की कि जिस कैंप को वो फॉलो करता है, रोमन कैथोलिसिज्म को, उसको इम्पोज कर दिया जाए सब पे जो उसकी रियाया हैं, तो वहां से ये तहरीक शुरू होती है। अब जैसे होता है अक्सर, उस वक्त अगर आप यूरोप की सियासी नक्शा अगर देखें तो बेसिकली 2 फैमिलीज थी उस वक्त। एक उनमें से हमेशा होती थी कि शायद नेक्स्ट हम में से होली रोमन एम्परर बनेगा, जैसे इनका ख्याल था, ये फर्डिनेंड सेकंड थे। ये एक्चुअली ये भी एक जर्मन डायनेस्टी थी, हैब्सबर्ग जिनको कहते हैं, लेकिन इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड स्पेन था और ऑस्ट्रिया था। ये इन दोनों जगहों पे हुक्मरान थे और काफी नेदरलैंड्स और बहुत सारे लोग इलाके जो थे इनके जेरे नगीन थे। दूसरा, ये भी रोमन कैथोलिक थे। मजे की बात है कि दूसरा जो पेरिस में था, हाउस ऑफ बोरबॉन्स, वो भी कैथोलिक थे, लेकिन उनकी और इनकी राइवलरी थी सियासी। तो आप देखेंगी कि बाद में ये 2 कैंप एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो जो डिवीजन हमने शुरू में की थी ना कि ये मजहबी जंग थी, ये मजहबी नहीं रहती, ये बन जाती है फिर प्योरली सियासी जंग। तो काउंटर रेफर्मेशन को भी आप
सियासी रंग दे सकते हैं। एक तीसरा पहलू है इसका। वो तीसरा पहलू ये है कि रोमन कैथोलिक चर्च के पास बहुत सारी जायदाद थी, ज़मीनें थी, शहर थे, कानें थी। ये आपको बड़ा खूबसूरत इलाका है ऑस्ट्रिया का एक साल्ज़बर्ग, जहाँ पे ये बड़ी अच्छी फ़िल्म बनी थी एक द साउंड ऑफ म्यूज़िक। अच्छा, साल्ज़बर्ग में नमक की कानें थी। ओके, उन पे चर्च का कब्ज़ा था, किसी को इजाज़त नहीं थी उनको इस्तेमाल करने की। इसी तरह और बेशुमार इलाके थे, ज़मीनें थीं, मिनरल्स थीं, जिन पे चर्च का कब्ज़ा था। अब चर्च की प्रॉपर्टी है, जिस शहर में वहाँ के लोग अक्सर हो गए हैं प्रोटेस्टेंट, तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो लोगों ने कहा कि कल तक ये चर्च जो था ये कैथोलिक्स था, लेकिन आज तो हम प्रोटेस्टेंट्स हो गए हैं, तो इसको हम प्रोटेस्टेंट चर्च में कन्वर्ट करेंगे। तीसरा एलिमेंट ये शामिल हुआ कि रोम ने कहा कि आप बेशक अपना मज़हब चेंज कर लें, लेकिन आप हमारी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा नहीं कर सकते। तो ये एलिमेंट जो है, ये भी हमें नज़र आता है काउंटर रिफॉर्मेशन। तो मैंने आपको 3 एलिमेंट्स बता दिए हैं और बहुत से हैं, लेकिन हिस्टोरियोग्राफी समझने के लिए ये ज़हन में रखिए कि बिल्कुल प्योरली लगता ऐसे ही है कि ये मज़हबी जंग थी, मज़हबी भी थी, सियासी भी थी, मुआशी भी थी। और मईशत का जहाँ तक रोल है वो हम देखेंगे इसमें, वो मुझे लगता है प्रिडोमिनेंट रोल था। क्योंकि अगर लोग समझते कि जी ठीक है, ये अब शहर में कोई भी कैथोलिक नहीं है, तो जितनी चर्च की प्रॉपर्टी है इट शुड गो टू द प्रोटेस्टेंट चर्च, वो नहीं मानेंगे, तो उसके नतीजे में ये तमाम तमाशा हुआ। अब इसके एलिमेंट्स क्या थे? इसके डिफरेंट एलिमेंट हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये एक शहर है इटली में, ट्रेंटीनो कहते हैं उसको, ट्रेंटीनो, लेकिन अंग्रेजी की हमारी जो किताबें यूरोपियन हिस्ट्री में उसको ट्रेंट लिखा जाता है। तो वहां पे मीटिंग हुआ करती थी कार्डिनल्स की, पोप की, और ये सब बैठ के फैसले किया करते थे कि क्या करना चाहिए। वो कुछ 30 साल चली है मीटिंग, उसमें बहुत से फैसले हुए। पहला फैसला इन्होंने कहा कि ठीक है, लूथर को हम नहीं मानते, लेकिन कुछ चीजें उसने जो निशानदेही कही है वो सही है। तो इसलिए ये जो सर्टिफिकेट्स ऑफ इंटेलिजेंसेस है ना, ये जो सिफारिशनामे हैं कि पोप फलां शख्स के गुनाह माफ कर देगा, इनको बंद करें। इससे चर्च बदनाम होता है, इससे हमारी कोई नेकनामी नहीं होती। तो ये सर्टिफिकेट्स ऑफ इंटेलिजेंसेस जहां से ये शुरू हुई थी रेफर्मेशन, ये इन्होंने बंद कर दी। दूसरी अहम बात इन्होंने ये की कि हमारे पादरी, हमारी नन्स, क्या ये इतने पढ़े लिखे हैं? तो ये जो सिस्टम को आज हम मोनेस्ट्रीज का कहते हैं, ये फ्लरिश हुआ, एजुकेशन इनकी। तो आप देखेंगी आहिस्ता आहिस्ता यही इदारे बाद में यूनिवर्सिटीज बन जाएंगे। तो रोमन कैथोलिक्स ने ये कहा कि इनकी पहले तालीम ठीक करें, क्योंकि अक्सर इनमें से अनपढ़ हैं या बहुत कम जानते हैं। तो नन्स के लिए अलहदा बनाई गई जगहें और पादरियों के लिए बनाई गई जगह मॉनेस्ट्रीज बनी। फिर उनमें क्या वो एक बड़ी तफसील है कि कौन उनकी देखभाल करे, मेस कौन चलाए, वो सारा कुछ वो एक अलहदा चैप्टर है। उस पे हम अगर किसी का सवाल आया तो कुछ बात करेंगे, वरना उसकी इस वक्त मैं ज़रूरत नहीं समझता। तो पहले तो ये इन्होंने काम किया कि विद इन चर्च हम रिफॉर्म करें। दूसरा काम, जिसकी बाज़गश्त इंग्लैंड तक सुनाई दी गई, अगर कोई हुक्मरान या नोबल या कोई शख्स कैथोलिक है और सडनली वो ऐलान कर देता है कि मैं अपना मज़हब तब्दील कर रहा हूँ, तो उसको एक्सकम्युनिकेट किया जाता था। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट एक्सकम्युनिकेशन हुई वो क्वीन एलिज़ाबेथ द फर्स्ट की हुई, जो इंग्लैंड की क्वीन थी। वो प्रोटेस्टेंट हो गई थी, तो रोम ने सबसे पहले उसको ईसाइयत के दायरे से निकाल दिया। जैसे हमारे यहाँ कुफर के फतवे लगते हैं, तो वो उस वक्त ये आम रिवाज था
بے شمار جو جی چاہتا تھا جس کے خلاف کفر کے فتوے شروع ہو جاتے تھے، اور وہ کفر کے فتوے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کی کوئی بات نہیں ماننی، ان کا کوئی ادارہ ایسا جس میں اس کو مذہب کی ضرورت ہو اس کو ہم نے اٹینڈ نہیں کرنا، جو بھی کام جس میں چرچ کا رول ہے وہ ودرا کر لینا ہے اور ان کو پیگن بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تیسرا جو کہ بڑا خوفناک چیپٹر ہے یورپین ہسٹری کا، وہ تھی انکویزیشن کا قائم کرنا۔ انکویزیشن کیا تھی؟ یہ ایک کورٹ تھی جو فیصلہ کرتی تھی کہ اس نے جو مذہب تبدیل کیا ہے اس کو کیا سزا دی جائے، اور سزا عموماً موت ہوتی تھی، اور بڑی خوفناک طریقے سے مارتے تھے ان کو یہ لوگ۔ انکویزیشن جو تھی یہ اسپین کی بڑی مشہور ہے، جس کے زیر عتاب نہ صرف پروٹیسٹنٹس آئے، مسلمان آئے، یہودی آئے، اور بہت سے لوگ آئے فلپ دی سیکنڈ کے دور میں، اور اس کے باپ نے یہ شروع کی تھی، چارلس دی ففتھ نے، تو اس کے دور میں یہ آیا، اور یہ ایسی پکڑ دھکڑ ہوئی اس کا، یعنی آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ ایک ولیم ڈرک نامی شخص تھا، اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ میں سے چند ایک مثالیں دے رہا ہوں دکھانے کے لیے آپ کو۔ تو وہ اس کے پیچھے لگ گئے کچھ لوگ، وہ بھاگ نکلا، بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے دیکھا تو جو اس کو پکڑنے آ رہا تھا وہ ایک دلدل میں دھنس گیا۔ اس نے کہا چلو جو بھی ہے انسان ہے، اس نے اس کی مدد کی اور اس کو نکال دیا۔ وہ خیر اس وقت تو اس نے شکریہ ادا کر کے اس کو چھوڑ دیا، بعد میں وہ اپنے ساتھیوں کو لے آیا اور اس کو پکڑ کے اور زندہ جلا دیا اس کو انہوں نے۔ ایسے واقعات بھی ہیں، اس کو لوگوں نے کومیموریٹ کیا کہ وہ کتنا اچھا انسان تھا جس نے اپنے دشمن کی جان بچائی، اور اس کے عوض میں اس کو کیا دیا گیا۔ اسی دور میں یہ 19 سینچری تک چلیں گی یہ ساری چیزیں، وچ برننگ شروع ہوئی۔ یہ کسی شہر میں جاتے تھے تو کہتے تھے تم کیسے ہو گئے ہو پروٹیسٹنٹس؟ وہ جی ایک وہاں خاتون ہیں، وہ واز ایسا کرتی ہیں، تو وہ کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے، اور جادو کی سزا چرچ نے اس وقت کی کہ برننگ آن دا اسٹیک۔ اسٹیک ہوتی تھی کہ وہ سلیب کی ایک بناتے تھے، اس کے اوپر زندہ اس کو باندھ کے نیچے آگ جلا دیتے تھے، اور یہ بہت کامن تھا اس وقت یورپ میں کہ جو بھی ایفیکٹولی کسی مذہب کے کسی ایلیمنٹ کے خلاف یا کوئی ایسی بات کرتا ہے اس کو وچ سمجھ کے آپ اس کو زندہ جلا دیں۔ یہ وچ ہنٹنگ شروع ہوتی ہے، اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ تیسرا اس کا جو نتیجہ ہوا تھا وہ ہوا تھا کہ کتابوں کو بین کرو۔ ایک لسٹ بنائی گئی جس کے 3 حصے تھے۔ پہلا حصہ تو یہ تھا کہ یہ آتھرز کے نام تھے، یہ کچھ بھی لکھیں، خواہ دعائیں لکھیں، کچھ لکھیں، ان کی کتابیں جلانی ہیں، اور ان کی کتابوں کو کسی چرچ کی لائبریری میں یا کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری کچھ موضوع پہ تھیں کتابیں، کس موضوع پہ کوئی کتاب ہے، ٹاپک وائز تھی۔ تیسری جس میں عیسائیت کی، رومن کیتھولسزم کی مسائل، ان کی پرابلمز، ان کا بیڈ فیس یا اگلی فیس دکھایا گیا تھا۔ وہ آپ سن کے حیران ہوں گی، یہ لسٹ آپ کو پتا ہے کب ختم ہوئی ہے؟ 1967 میں۔ 300 سال سے زیادہ یہ پروہیبٹڈ تھیں، اسی وجہ سے مسلمانوں کی کتابیں جلائی گئیں، اور یہ سلسلہ 20ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں، فرسٹ ورلڈ وار میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے جلائیں، خواہ وہ انکویزیشن کے طور پہ جلائیں یا ویسے جلائیں، دیٹس اے ڈیفرنٹ میٹر، لیکن بک برننگ کا ایک کلچر انکویزیشن نے شروع کیا، اور وہ ہمیں 9/11 کے بعد بھی نظر آیا ہے۔
बहरहाल वो पोप ने 1967 में इसको बंद किया कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम कोई ऐसी लिस्ट जो थी वो शामिल नहीं रखेंगे इसमें। ये थे चंद एक जिनको आप कहते हैं इंक्विजिशन की जो थी। जो सबसे खतरनाक काम हुआ शुरू वो ये हुआ कि जंग शुरू होगी 1618 में, जिसको 30 साला जंग कहते हैं, 30 इयर्स वॉर। ये एक जंग नहीं थी, ये वही जंग थी कि सबने कहा कि ये अच्छा मौका है, जो कुछ हमारे हाथ आता है, कोई टेरिटरी किसी दूसरे इलाके की, सब जंग में लड़े हैं, सब डिवाइडेड है यूरोप। बुनियादी तौर पे एक तरफ हैब्सबर्ग थे, एक तरफ बूरबन्स थे, और ये छोटे-छोटे नोबल, स्वीडन भी शामिल हो गया, डेनमार्क भी शामिल हो गया। ये जितनी डचीज़ आज आपको ईस्टर्न यूरोप में नज़र आती हैं छोटी-छोटी, ये भी सब शामिल हो गईं। जर्मनी चूँकि सेंटर में आता है, तो सबकी ख्वाहिश थी कि हम कितने जर्मन इलाकों पे कब्ज़ा करते हैं। ये बीच में आ गया। नतीजा ये हुआ, अब एग्ज़ैजरेटेड हैं फिगर्स, कितने लोग मारे गए। एक फिगर है कि सन 1600 में 18 मिलियन पीपल की आबादी थी, जिसमें से 12 मिलियन मारे गए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये एग्ज़ैजरेटेड है, इतने नहीं हो सकते। तो एक अभी 2008 में एक हिस्टोरियन ने, मैं वो आपको फिगर बताता हूं, उसने कहा है कि 1600 में एस्टिमेट पॉपुलेशन यूरोप का था 18 टू 20 मिलियन, और 1650 में यानी वॉर खत्म होने के 2 साल बाद 11 से 13 मिलियन लोग जिंदा नजर आते हैं हमें। बहुत से लोग मारे गए, और वही इंसान का वो जो अगली रूप है वो भी हमें नजर आता है। ये छोटे छोटे शहरों में जब आप जाएं यहाँ पे यूरोप में, तो वहाँ उन्होंने कोमेमोरेटिव प्लेक्स लगाई हुई हैं कि यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बहुत मशहूर शहर है यहाँ, मागदेबुर्ग, यूनिवर्सिटी वहाँ की खास तौर पे मेडिसिन की बड़ी मशहूर है, तो कई हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वो वहाँ से उन्होंने डिग्री ली है। ये शहर प्रोटेस्टेंट हो चुका था, इस पे हमला कर दिया रोमन कैथोलिक्स ने, और ऐलान क्या किया कि आज मागदेबुर्ग की शादी है। जर्मन में होचज़ाइट कहते हैं इसको, कि बहुत ऊंचा आज दिन है। 25,000 की आबादी में से 20,000 वर किल्ड। इस शहर को 200 साल से ज्यादा लगा, और अभी भी वो अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सका। इतने लोग मारे गए, शहर के शहर उजाड़ दिए इन्होंने। दूसरा जो इसमें हमें जो चीज नजर आती है, और ये आपको चीजें मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ टेक्स्ट बुक्स में आपको ये चीजें नजर नहीं आएंगी। हुआ क्या, ये जितने लड़ रहे थे, कोई इनके तनख्वाहदार सिपाही तो थे नहीं, तो कहां से अपनी जरूरत पूरी करते थे? लूट मार से, फसलें लूटने से, फटने। और इनको इजाजत थी कि अगर कोई किसान, उस पे भी इलस्ट्रेशंस हैं, पेंटिंग्स बनी भी हैं इनके म्यूजियम्स में, कि किसान ने कहा कि आपने जो लेना है ले लें, लेकिन मेरी फसलें तो ना उजाड़ें आप। उसको जिंदा जला दिया, उसको मार दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि किसानों ने अपने घर छोड़ दिए, और ये वो तहरीक है जो बाद में आपको नजर आएगी। पेसेंट रिवोल्ट बहुत होती हैं उस दौर में। कहत पड़ता है क्योंकि वो डरते थे, अपनी जमीनों पे नहीं जाते थे,
کہ ہم کام کریں گے, فصل تیار ہوگی, یہ آ کے لے جائیں گے. جو لوٹ مار اس دور میں ہوئی ہے وہ ساری کسی نہ کسی طرح سے ڈاکومنٹڈ ہے, کیونکہ یہ قومیں جو ہیں یہ اپنے ٹیکس پیپر بچا کے سنبھال کے رکھتی ہیں کئی سالوں تک. تو ایک ہسٹورین نے ان سٹیٹمنٹ سے دیکھا ہے کہ ہمیں یہ 30-35 سال کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا. وہ ریکارڈ اس لیے نہیں ملتا کہ کسی نے ٹیکس پے ہی نہیں کیا, کسی کے پاس کچھ رہا ہی نہیں تھا اس دور میں. تو بھیانک اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں نا جو شکل اس کی کاؤنٹر ریفرمیشن کی, تو وہ یہاں آپ کو نظر آئے گی. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. اخیر کیا ہوا, 2 شہر ہیں جہاں سے میں رہتا ہوں, یہاں سے تقریباً کوئی 3-4 گھنٹے ٹرین کی رائڈ ہے. ایک ہے اوسنابروک اور ایک ہے مونسٹر. مونسٹر کی بڑی مشہور یونیورسٹی ہے, وہاں ان کا اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ بڑا اچھا ہے, 1-2 دفعہ میں گیا ہوں وہاں. یہ 2 شہر انہوں نے چنے 1648 میں کہ یہاں پہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں ٹریٹیز کی ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا, وہ ٹریٹیز میں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ جھگڑا ہو جاتا تھا تو یہ نہیں کہ بھی ہم جا رہے ہیں, نہیں, ان کو ڈیلیگیٹس کو اٹھا کے کھڑکیوں سے باہر پھینک دیتے تھے. کئی مر جاتے تھے, کئی بچ جاتے تھے, پھر دوسرے دن ان کو منا کے لے آتے تھے. وہ بھی منظر دیکھنے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں. اس پہ لٹریچر کافی ہے, لیکن اس کا میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ہماری گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی پھر. خیر بیٹھ کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جنگ ختم کریں. ہیپسبرگ فیملی جو تھی ان سے بہت سے علاقے انہوں نے لے لیے. نیدرلینڈ نکل گیا. نیدرلینڈ جس کو ہالینڈ بھی کہتے ہیں, وہ آج تک پروٹیسٹنٹ ہے. فرانس ایمرج ہوتا ہے ایز دی وکٹر, اور ان کی وہ جو ڈائنیسٹی ہے جو بعد میں بڑی مشہور بوربان ڈائنیسٹی بنتی ہے, یہ ایمرج ہوتی ہے ایز دی مین پلیئرز. لیکن ایک بات آپ کو پھر حیرت میں ڈال دے گی کہ اصول کیا ہے انہوں نے اپنایا. وہ میں لاطینی زبان میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. ہمارے ہاں ہے نا, پھر لوگ کہیں گے کہ جی آپ اسلام کی بات لے آتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا ہمارا کلام پاک میں ہے لا اکراہ فی الدین, Yes, sir. جس کا مطلب ہے there is no compulsion in religion. True. لیکن ان کا اصول کیا کہتا ہے, یہ وہی تھا پیس آف آکسبرگ کا 1555 کا. انہوں نے اس ٹریٹی کو کہتے ہیں ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا, Okay. کیونکہ اس علاقے پورے کا نام ویسٹ فیلیا ہے. Right. وہ لاطینی میں پڑھیں آپ اس کو تو لگے گا کیا کہہ رہے ہیں وہ, پوجوس ریگیو پیجوس ریلیگیو, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ میں نے بڑا اس کا لوز ٹرانسلیشن کیا ہے, جس کا علاقہ ہے اسی کا مذہب چلے گا. صحیح. ریگیو اور ریلیگیو, یہ ریجن جو ہم کہتے ہیں نا, سر. یہ بھی لاطینی زبان سے ہے, اور ریلیجن بھی لاطینی زبان کا ہے کہ Right. جس کا علاقہ ہے, جو حکمران ہے, اسی سر. کا مذہب چلے گا. Right. اس کا ریزلٹ کیا ہوا, یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. سر. اگر ایک پرنس ہے اس کا, یا ایک حکمران ہے اس کا مذہب کیتھولک ہے, سر. تو پروٹیسٹنٹس کیا کریں, ان کے پاس 2 چوائس تھے, 3 چوائس تھے بلکہ. ایک چوائس تو یہ تھا کنورٹ ہو جائیں, سر. دوسرا چوائس یہ تھا چلے جائیں, ملک چھوڑ دیں. ٹھیک. تیسرا چوائس تھا ٹرائل پہ آ جائیں, جس کا لٹرلی مطلب ہوتا تھا کہ مار دیں گے تم کو, ٹھیک ہو گیا. پیوریفائی کر دیں گے تم کو. اس وقت پھر یورپ میں بہت میسو اسکیل پہ مائگریشنز ہوئی.
کیونکہ اس وقت وہ ایمینسیپیشن والی بات یا وہ انلائٹنمنٹ والی بات تو بھی بڑی دور تھی. وہ تو خیر یہ بالکل، 19 سینچری تک بھی ہمیں نظر آتا رہے گا کہ بلکہ ابھی تک ریسزم، وہ ریسزم بعد میں اور شکل اختیار کر گیا. اس وقت ریسزم مذہب کی شکل میں تھا. سر، تو اس میں پھر میس مائگریشن ہوئی، لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنے ملک چھوڑے اور گئے، اور کچھ کو جگہ نہیں ملتی تھی. اگر آپ کا کبھی برلن آنا ہو تو برلن میں ایک علاقہ ہے جس کا نام فرینچ زبان میں رکھا گیا ہے اوکے، گندامن مارٹ. وہ ان کا ایک حکمران تھا جس کو فریڈرک دا گریٹ کہا جاتا ہے تاریخ میں. ٹھیک، بہت نیک اور بڑا لبرل قسم کا انسان تھا. اس کے پاس خبر ملی اور اس کا دوست اکثر اس کے پاس یہ آتا تھا، والٹیئر. والٹیئر کی اس کے ساتھ بڑی گفتگو ریکارڈڈ ہے اور کافی انہوں نے آپس میں. اسے یہ پتا چلا کہ فرانس میں جو پروٹیسٹنٹس ہیں ان کو ہیگنوٹ کہتے ہیں، ہیگنوٹ جی پروناؤنس نہیں کرتے فرینچ. ان کو بہت تنگ کیا جا رہا ہے، کسی نہ نہ ان کو ملازمتیں دیتے ہیں، نہ ان کا کچھ چرچ رہا ہے. تو اس نے برلن کا وقف کر دیا کہ یہاں پہ آپ چرچ بنائیں اور ان کو اوکے، انوائٹ کریں کہ یہاں آ کے ہمارے پاس رہیں. تو یہ وہ دور آپ کو نظر آئے گا. کئی سر، ملکوں نے آفیشلی ان کو بلایا، بلکہ وہ مسلمان اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس سے پوچھا گیا کہ آج تو تم ان کو بلا رہے ہو، کل کو اگر مسلمان آئے اور کہیں کہ ہمیں پناہ دیں تو اس نے کہا ہم ان کو بھی بلا لیں گے، ان کو بھی ویلکم کریں گے، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ٹھیک، یہ کئی لوگ جو مائگریشن کی پالیسیز کے حوالے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک جرمن رولر تھا اس وقت 18 سینچری میں جس نے یہ بات کی تھی. تو آپ دیکھیے کہ 17 سینچری سے لے کے 19 سینچری تک یہ کاؤنٹر ریفرمیشن کے آپ کو آثار یورپین ہسٹری پہ نظر آتے ہیں. تو میں اگری، شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت ہمارے ہم کلاس روم میں تاریخ پڑھاتے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں جیسے ایک دروازہ بند ہو گیا، اب ایک نیا دروازہ کھلے گا. ٹرو، یہ رینیسانس تھی، اب بند ہو گئی، اب ریفرمیشن آ گئی. سر، ریفرمیشن کا دروازہ بند ہو گیا، اب کاؤنٹر ریفرمیشن آ گئی. کاؤنٹر ٹھیک، ریفرمیشن کو ہم لوگ ٹریٹی آف ویسٹ فالیا 1648 پہ روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں، اب جی آپ کو ایک امپیریلزم کا دور نظر آتا ہے جس میں یہ فرینچ سپریمیسی آف یورپ آتی ہے. سر، لیکن تاریخ ایسے نہیں ہے ایکچوئل. تاریخ کریکٹ، میں وہ چلتا رہتا ہے ایک تسلسل. اب ہوا کیا، اب اس کو یہ جو ٹریٹی ہوئی ہے 1848 میں، اس کو ایک لینڈ مارک سمجھا گیا ہے. یہ جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں کی گلی کا نام ہے لائبنٹس، لائبنٹس رازا. لائبنٹس ان کا ایک فلاسفر تھا، ون آف دی ارلیسٹ ونس. کانٹ ایک فرینچ ہے، روسو، پھر شلر ہے جرمن پوئٹ، پلے رائٹ، بڑا مشہور سر، اور بہت سر، اچھا لکھنے والا فلاسفر بھی تھا. ان سب نے اس کی بڑی تعریف کی ہے اس ٹریٹی، کہ اس ٹریٹی سے ہم وہ دنیا چرچ سے نکل کے ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئے جہاں پہ ہم نے انسان کو انسان کے طور پہ دیکھنا شروع کیا، جہاں پہ ہم نے ہیومنزم کی طرف قدم رکھنا شروع کیا. ٹھیک ہے ہماری جنگیں نہیں ختم ہوئی، لیکن جنگیں اب مذہب کی وجہ سے نہیں ہوئی کنٹریز کی، اب ہوئی ہیں نیشنلزم کی وجہ سے. ایک نیشن دوسرے کے خلاف لڑتی ہے، ناٹ بیکاز آف ریلیجن، اٹ could be that two countries are have the same faith. جیسے جرمنی اور انگلینڈ کی بعد میں جنگیں ہوئی ہیں، سر، بوتھ آر پروٹیسٹنٹس، لیکن جنگیں لڑی ہیں انہوں نے. تو یہ کئی فلاسفرز ہسٹورینز اس کو بڑا کرتے ہیں گلوریفائی ٹریٹی آف ویسٹ فالیا کو.
یہ وہ پیریڈ ہے کہ یورپین ہسٹری کا جس میں ایک فیز ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہوتی ہے. کچھ لوگ سر اس ایک کو متھ سمجھتے ہیں. جی، آپ کا سوال. سر تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ ایک اگر بیچ میں تھوڑا سا سوال ایڈ کر دوں ہاں، سر، یا کمنٹ ہے شاید. ایسے لگتا ہے جیسے اپیرنٹلی تو بہت ساری لڑائیاں لوگ کہتے ہیں یا پروسیس آف ہسٹری پڑھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ نہیں وہ ریلیجن کی وجہ سے ہیں، لیکن انڈر لائنگ اگر دیکھیں تو وہ بیسیکلی پاور کی لڑائی ہوتی ہے جس پہ ریلیجن ٹیگ کر کے وہ ایک چیز چل رہی ہوتی ہے. سیکنڈلی سر، جو اگر تھوڑا بہت جتنا تھوڑا بہت ہسٹری کی انڈرسٹینڈنگ مجھے لگتی ہے تھوڑی بہت، اس میں یہ فیلنگ آتی ہے کہ جنرلی ریلیجن کے نام پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ تو کیا جاتا ہے لیکن انڈر لائنگ موٹیوز کچھ اور ہوتے ہیں. اگر اس سارے کو سینیریو میں رکھتے ہوئے ہم کاؤنٹر ریفرمیشن پہ تھوڑی سی ایک بات کریں. میں نے آپ سے عرض کیا نا شروع میں، 3 میں نے سر ایلیمنٹس آپ کو بتائے. بالکل سر. ہاں، اس نے بھی لبادہ مذہب کا اڑا تھا. سر حقیقت میں کیا تھی؟ حقیقت میں اکنامک جنگ تھی. یہ میں پولیٹیکل بھی نہیں سمجھتا اس کو. دیکھیے پالیٹکس کیوں ہوتی ہے؟ پالیٹکس بھی کہ اگر آپ پالیٹکس کے پیچھے جائیں نا، میری سر پارٹی اقتدار میں آنا چاہتی ہے. سر کیوں؟ تاکہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے ان کی مدد کروں. جب ایک ڈائنیسٹی پاور، آپ پوری انڈیا کی ہسٹری اپنی تاریخ دیکھ لیجئے، جب ایک آتا تھا تو جو اس کو اقتدار میں لاتے تھے، کوئی گورنر بن گیا، کوئی آرمی کا چیف بن گیا، کہ کچھ بن گیا، تو ان کو کمانڈنگ پوزیشن صرف یہ نہیں ہوتی تھی کہ پولیٹیکلی دیور امپورٹنٹ، اکنامیکلی دیور ویری امپورٹنٹ. تو اکنامک جو ہوتا ہے نا، اس کا تو خیر کلیئر تھا کہ چرچ کی پراپرٹی جو ہے وہ سیکریڈ ہے، وہ ہمارے پاس رہنے چاہیے، خواہ وہاں پہ کوئی کیتھولک ہے یا نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر. دوسری بات یہ تھی کہ یہ جتنے پرنسز تھے یہ سمجھتے تھے کہ اگر میری ساری رعایا پروٹیسٹنٹ ہو جاتی ہے، میں کیتھولک ہوں، تو وہ جو ٹیکسز ہیں جو چرچ کی وجہ سے ہمیں ملتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ میری تو انکم ختم ہو جائے گی. اور آج تک یہ یورپ نے چینج نہیں کیا ہے. اسٹیٹ از دی کلیکٹر آف یور ایون ریلیجس ٹیکسز. اگر آپ نے کہا ہے کہ جی میں رومن کیتھولک ہوں، میں نے کہہ دیا ہے جی میں پروٹیسٹنٹ ہوں، اور میں نے اپنے ٹیکس پیپرز میں یہ لکھ دیا ہے، تو اسٹیٹ مجھے نہیں کہے گی کہ تم ٹیکس دینا چاہتے ہو اپنے چرچ کو. وہ خود بخود ہی، جب میں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا ٹو بلانگ ٹو اے ڈینومینیشن، تو وہ اسٹیٹ خود بخود میری انکم سے ٹیکس لے کے چرچ کو میرے کو دے دے گی وداؤٹ آسکنگ می. یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات کہ اکنامک جو ہوتی ہے ڈائمینشن آف ہسٹوریکل ایونٹس، وہ بعض اوقات چھپی بھی ہوتی ہے. وہ چھپی ہوتی ہے کسی اور لبادے میں، بعض اوقات وہ بالکل ظاہر ہو جاتی ہے. آپ اپنے دور کی جنگیں دیکھ لیں. آپ یہ کلونیلزم کی کیا تھی، یہ کلونیل ایمانسیپیشن کیا تھی، یہ 9/11 کی جنگیں کیا تھیں. ساری اکنامک ریسورسز کو کنٹرول کرو. جس ملک میں ریسورسز ہیں وہاں پہ آپ آئیں. اب آپ حیران ہوں گی، پوچھیں گی مجھ سے کہ جی سر افغانستان میں کون سے ریسورسز تھے؟ افغانستان میں اتنے آئل کے ریسورسز نہیں تھے، لیکن افغانستان could have been a place جہاں پہ بیٹھ کے آپ ریسورسز کو ایکسس کر سکتے ہیں. سینٹرل ایشیا کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں if you control افغانستان. ایران کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں if you control افغانستان. آپ عراق is not very far from there. تو یہ اسی طرح پاکستان کو آپ واچ کر سکتے ہیں. اکنامک ریزنز، دے آر آلویز اکنامک ریزنز. اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئیں گی. باقی جو آپ نے کہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ پاور فار واٹ، یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. پاور ان اٹ سیلف از میڈیم. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ آپ نے لیکچر اردو میں سننا ہے یا انگریزی میں سننا ہے.
तो मेरा मीडियम या अंग्रेजी होगा या उर्दू होगा, वो मीडियम है। उसके थ्रू मैं जो बात करूँगा, इसी को मिसाल को ले लीजिए आपके पॉलिटिक्स इज़ अ मीडियम। यू गेन बेनिफिट्स और अगर आपके पास कोई एजेंडा है, डज़न्ट हैव टू बी इकोनॉमी इन दैट सेंस कि आपने सारा कुछ अपनी जेब में डालना है। इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर द पीपल, वो भी इकोनॉमिक रीजंस होती हैं। हमारे मजहब का सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, सलात और ज़कात, ये साथ-साथ हैं। इकोनॉमिक्स और वर्शिप साथ-साथ हैं ये। सिर्फ एक जगह है जहाँ पे कलाम पाक में आपको सिर्फ सलात नज़र आती है, वरना ये दोनों लफ़्ज़ साथ-साथ आए हैं। इतना इम्पोर्टेंट है रोल ऑफ इकोनॉमी। तो खैर और कोई क्वेश्चन है या हम आगे चलें इसको? आवाज़ नहीं आई यार। सर आप कंटिन्यू करें, फिर मैं बीच में थोड़ा जी, डिस्टर्ब जी, कर जी, हाँ, लूँगी। हाँ। वैसे सर एक सवाल है विद रेफरेंस टू बुक्स, जो आप बात कर रहे थे कि बहुत सारी किताबें जलाई गईं, हाँ, बल्कि एक एटीट्यूड है कि लाइब्रेरीज़ जलाई जाती रही हैं। हाँ, तो सर हाँ। कुछ मुस्लिम लिटरेचर भी है जो बच गया होगा या अदरवाइज़ भी, तो वो जो बच जाने वाला लिटरेचर है, उसमें से कितना है जो अब तक अवेलेबल है और अदरवाइज़ वो कहाँ गया? क्योंकि मुसलमानों के पास मुसलमानों की तो कोई ऐसी चीज़ किताबों के हवाले से बची नहीं। जी, तो इस उस पे मैंने हवाले से भी हाँ, इस पे मैंने बहुत रिसर्च की है। मैं वो जगह भी देखी है, कॉर्डोबा में जहाँ पे इन्होंने जलाई थी अ, बुक्स, वो बाकायदा मॉन्यूमेंट वहाँ पे बना हुआ है इन्होंने। यानी एक तो काम गलत करें और फिर बेशर्मी से ऐसे आप उसको एडवर्टाइज़ करें कि आप कहें कि यहाँ हमने किताबें जलाई थी। अब ख़ैर वहाँ मुसलमानों ने एक छोटी-सी अकेडमी खोल दी है, जस्ट एज़ अ रिमाइंडर कि हम किताबें फिर भी रखेंगे यहाँ पे। पोप की तरफ से ऑर्डर ये आया था कि जितनी बुक्स मेडिसिन पे हैं, मैथमेटिक्स पे हैं, साइंस पे हैं, इरिगेशन पे हैं, यानी वो बुक्स जिनसे नॉन रिलिजियस एडवांटेजेस हम ले सकते हैं, उनको निकाल दो, बाकी सब जला दो। ये बाकायदा उसका एक अ, हुक्मनामा था। अब कितनी जलाई गई? एक हिस्टोरियन लिखता है कि 1.5 लाख मैन्युस्क्रिप्ट थे उस वक़्त, ये ज़हन में रखिए। प्रिंटिंग नहीं था उस वक़्त, प्रेस वगैरह। बिल्कुल, ऐसा ही है। कुछ कहते हैं कि नहीं ये बहुत एग्ज़ैजरेटेड है। तो एक अमेरिकन हिस्टोरियन ने कहा है कि बिटवीन 80,000 50 टू 80,000 बुक्स जो हैं, वो इन्होंने डेफ़िनिटली जलाई हैं वहाँ पे। और उनमें से अक्सर वो फ़लसफ़े की कई किताबें भी इन्होंने जला दी उनमें, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड जो नज़र आता है आपको। कुछ बच गई जो लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी थी या ले गए लोग अपने साथ, और कुछ लोग मिस्र चले गए। एक बड़ा मशहूर जूइश स्कॉलर था हलेवी, वो कई किताबें लेके वो इजिप्ट चला गया, तो वो बच गई हैं बुक्स। इसी तरह जो मुसलमान आ गए, इब्न खल्दून का छोड़ के आ गया ये नॉर्थ अफ्रीका में, तो उसकी कुछ बुक्स बच गई। इस तरह और बहुत से हमें मिसालें नजर आती हैं जो कुछ लोगों की बुक्स बच गई, बाकी ये तमाम इन्होंने किताबें जो थी ये जला दी। तो सर उसमें ज़ाहिर कलाम पाक, हदीसों की किताबें, तफसीरों की किताबें, ये सब तो बहुत बाद में हमें कुछ मिलती हैं। कुर्तुबी की मसलन एक बड़ी मशहूर तफसीर है, वो बहुत बाद में उसका पता चलता है, तो वो फिर मोरक्को में शाया होती है। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, अगर आप कहें तो हम उस पे एक प्रोग्राम कर सकते हैं कि बुक्स का क्या बना जो। सर एक ज़िमनी सवाल इसमें, जी, किताब जलाना इटसेल्फ बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज़ वो किताब जो बाउंड फॉर्म में होती है, उसे जलाना भी एक अलग से एक एक्सरसाइज़ है। आप उस मेंटालिटी को क्या नाम देंगे जिसमें किताबें जलाई गईं? मतलब किताबें जलाना इटसेल्फ, लेकिन वो मोटिवेशन क्या थी कि किताबें जलाई गईं? क्योंकि लाइक बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है ये एटीट्यूड एट टाइम्स। बिल्कुल। अ, अब मैं क्या बताऊँ, किताबें आपको पता है ना हम बैन भी कर देते हैं।
کہ یہ کتاب جو ہے یہ بیچی نہیں جائے گی یہ. ان میں سے کچھ کتابیں تو ایسی، اب ہٹلر نے جو کتابیں جلائی تھیں وہ بھی میں نے جگہ دیکھی ہے، وہ برلن میں. یہ پرانا نہیں ہے، یہ 17 سینچری نہیں تھی، یہ تو 20 سینچری میں اس نے جلائی تھی. اس نے جتنے جوئش اسکالرس تھے ان کی لکھی ہوئی کتابیں، جتنی کتابیں جو ایڈوکیٹ کرتی تھیں مثلاً سائیکالوجی یا کوئی ایسے ہیومن ڈیوینسی کو جو ایکسپلین کرتے تھے. دیکھو نا، ہم لوگ ڈیوینٹ ہوتے ہیں in many things, in our preferences of partners and so many things. Human beings are deviants. تو وہ جتنی ایسی چیزیں تھیں اس نے کہا کہ ان کو جلا دو، کیونکہ یہ جب ہوں گی تو لوگ پڑھیں گے اور پڑھ کے ان کے اس سے غلط نتیجے نکالیں گے. اس وقت پوپ کا بھی یہی ذہن میں تھا. وہ مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ کتاب چرچ کو ہٹ کر رہی ہے، یہ کتاب ہمارے اصولوں کو ہٹ کر رہی ہے، اور آرگومنٹ اچھا ہے، کئی لوگوں کو پسند آئے گا، خاص طور پہ ان لوگوں کو پسند آئے گا جو انہوں نے ہماری طرح سے ایجوکیشن حاصل نہیں کی ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو جلا دو. اور وہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے لسٹ، وہ لسٹ اس لیے پریپیئر کی تھی کہ یہ کتابیں صرف آپ کو، اگر آپ نے چرچ میں رہنا ہے، چرچ کی بات ماننی ہے اور چرچ کو گلوریفائی کرنا ہے، تو یہ آپ کتابیں استعمال کریں گے. لطف کی بات یہ ہے، یہ شاید ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پالیسی آج تک جاری ہے. کبھی آپ جائیں، اگر شکاگو یونیورسٹی کی دیکھیں، شکاگو یونیورسٹی لیڈنگ یونیورسٹی تھی، یہ راک فیلرز نے ان کو کیا تھا. انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ ہر قسم کی کتابیں پڑھا دیتے ہیں، یہ یونیورسٹی میں لوگ آ کے پڑھتے ہیں کرتے ہیں. تو ایک پریسکرائبڈ لسٹ دے دو کہ کون کون سی کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں، کون سی نہیں پڑھنی ہے. تو وہاں بھی ظاہر ہے، وہاں اسٹوڈنٹس کو آپ روک تو نہیں سکتے کہ یہ کتاب تم نہ پڑھو، لیکن پریسکرائبڈ بکس یہ انگریزوں نے یہاں بھی شروع کی تھی جب بندے یونیورسٹیز میں آئی، اور جس کو آج تک ہم فالو کر رہے ہیں. پریسکرائب ٹیکسٹ بکس، ریکمینڈڈ ٹیکسٹ بکس، وہ سلیکٹڈ ہوتی ہیں، یا وہ ہوتی ہیں جو ٹیچر نے خود پڑھی ہوتی ہیں، یا وہ ہوتی ہیں کہ جو اتنا جس میں کوئی آپ کے خلاف مٹیریل یا روایاتی جو ہم قصے سناتے ہیں ان کے خلاف نہیں ہوتا. تو آپ کی تاریخ میں بھی ایسے بے شمار واقعات ہیں. برٹش کو جب پتہ چلا، اب آپ نے چونکہ سوال پوچھا ہے تو یہ بھی سن لیجیے جواب، کہ یہ الفریڈ لائل جو تھا، یہ ایجوکیشنسٹ تھا بیسیکلی، جس کے نام پہ یہ لائل پور کا شہر کا نام پڑا تھا. اس کا ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے کہ ہم ٹیچ کیا کر رہے ہیں انڈینز کو. تو اس میں وہ کہتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم وہ قصے ہماری تاریخ کے پڑھاتے ہو جس میں ہم نے اپنے بادشاہوں کو مارا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے گردنیں کاٹی ہیں. تو اس سے ہماری عزت کم ہو جائے گی ان لوگوں میں، یہ سمجھیں گے کہ ہم بھی ان جیسے ہی ہیں. تو اس لیے وہ تاریخیں، وہ حصے آپ تاریخ کے ان کو نہ پڑھائیں جن سے ہماری سبکی ہوتی ہے، جن سے ہمارا وہ جو ایک گلوری ہے وہ نظر نہیں آتی، بلکہ ہم ایک عام انسان نظر آتے ہیں. تو پوپ کے پاس بھی یہ ساری دلیلیں موجود تھیں کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی انفارمیشن اگر ان کتابوں میں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ عیسائیت میں جھول ہے، ہمارے مذہب میں جھول ہے، ہمارا یہ جو آئیڈیا ہے کہ پوپ کی ہر بات فائنل ہے اور اس کے میں بڑی، اس کے خیالات میں پاکیزگی ہے، جو بھی اس کتاب کو، جو بھی اس آئیڈیا کو چیلنج کرتا ہے، اس کو نہ رکھو، اس کو نہ پڑھاؤ، بلکہ بہتر ہے اس کو غائب کر دو، تاکہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری. کیا یہی کہتے ہیں نا، یا کوئی اور ہے اس کا؟ جی سر. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. شور سر. یہ بھی شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ، اور چونکہ اس کا
वो इसको ह्यूमनिज्म से और रेनेसांस से मिलाते हैं कि चर्च सडनली इतने खूबसूरत बन गए, खास तौर पे रोमन कैथोलिक चर्च। पेंटिंग्स आ गई, म्यूजिक आ गया। ये वो जो मैंने आपको बताई थी ना, काउंसिल ऑफ ट्रेंट, उसमें ये फैसले हुए थे। बड़ी देर तक ये फैसला, इस पे काफी झगड़ा भी हुआ अच्छा। कि म्यूजिक एक ही हो या पोलोफोनिक हो या कोरस हो जिसको हम कहते हैं, या जैसे वो ईसाई बच्चे बच्चियां इकट्ठे होके क्रिसमस कैरल्स करते हैं या गीत गाते हैं वो। जी। तो इस पे कई साल तक तो यही झगड़ा होता रहा, कहता नहीं एक ही काफी है, वो दुआएं वगैरह जो हैं हमारी वो पढ़ लें, हुँ, और बिल्कुल। सेकुलर गानों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो, और इंस्ट्रूमेंट्स की भी कोई जरूरत नहीं है ऐसी कोई ज्यादा इस्तेमाल करने की। राइट। फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं, ये जरूरी है, इससे लोग आएंगे, टैलेंट होगा, हमारी जो ये प्रेयर्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी लोगों को। ठीक। तो वो शामिल किया गया। फिर माइकल एंजेलो का नाम सुना होगा आपने सब। श्योर। जी सर। अच्छा, अब माइकल एंजेलो को कोई भी काउंटर रेफर्मेशन में नहीं डालेगा, राइट। लेकिन क्यों, वाई वॉज ही सडनली एम्प्लॉयड बाई द पोप के आओ आके हमारे ये चर्च के ऊपर, दीवारों के ऊपर, छत के ऊपर तस्वीरें बनाओ। ये भी एक पार्ट था उनका, मेक दीज प्लेसेस मोर अट्रैक्टिव। वो सेंट पीटर्स कैथीड्रल जो है, वो सिस्टीन चैपल जो है वहां पे रोम में, हाँ, उसपे अगर आप देखें तो इस शख्स ने दिन रात एक करके वहां पे पेंटिंग्स बनाई, और बिल्कुल। पेंटिंग्स कुछ उसमें इरोटिक हैं, ह्यूमन फिगर की शक्ल में अल्लाह ताला को पेश किया है उसने, हजरत हाँ आदम जी। अलैहिस्सलाम को पेश किया है, बीबी मरियम को पेश किया है। इन तमाम हस्तियों को जिस तरह से उसने दिखाया है, सर। न्यूड कई तस्वीरें बनाई हैं उसने उसमें, जो कि उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनको आप जी। रखेंगे यहाँ कहीं। ये तमाम चीजें, और चूंकि उस वक्त एक पोप था, ये हमने लास्ट में किया था मेरा ख्याल दो एक लेक्चर पहले, अच्छा। एक मेडिची फैमिली है एक, जी सर। इटली की, बिल्कुल। एक पोप बन गया इस फैमिली का राइट। मेंबर। उसने फिर कहा कि हम क्यों ना चर्चेस को भी इतना खूबसूरत बनाएं, उनमें पेंटिंग लगाएं, उनमें म्यूजिक लाएं, उनमें स्टैचूज रखें, ये सारा। तो ये जितनी आपको इस वक्त ये खूबसूरत आपको नजर आती हैं चीजें चर्चेस में, they had to import sometimes people who from other country। सीरिया से बहुत से लोग बुलाए गए। यहाँ एक चर्च है, वो तो खैर बहुत पहले की बात है, मैं हैरत हुई मुझे वो देख के। एक यूरोपियन हिस्ट्री में हम उसको पढ़ते हैं एक्स ला शेपेल के नाम से उस शहर को, जर्मनी में उसको आखन कहते हैं। ओके। तो आखन शार्लेमान का पसंदीदा शहरों में से एक था। अच्छा। उस पे एक चर्च है जो बिल्कुल मस्जिद की तरह अंदर से लगता है। ओके। तो उसमें मैंने थोड़ा सा उसके मुताबिक पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये बगदाद से आए थे उसको बनाने वाले। उसके आर्किटेक्चर को, उसके अंदर जो नक्शो निगार बने हैं वो बिल्कुल एक, यानी उसमें कोई ह्यूमन फिगर नहीं है, ये इससे पहले का है। उससे आप अंदाजा कर लें कि उसमें एक भी ह्यूमन फिगर नहीं बनेगी उस चर्च में, ना उसकी छत पे ना दीवारों पे, जैसे हमारी मसाजिद में होते हैं ना फूल बूटे जी। और ज्योमेट्रिकल डिजाइन, वो सारा बिल्कुल। आपको वैसा नजर आएगा। बाद में ये भी रेफॉर्मेशन के बाद हमें नजर आता है कि एक तो आर्किटेक्चर इनका बड़ा खूबसूरत हो जाता है, बड़ी इम्पोजिंग बिल्डिंग्स बनती हैं, और राइट। साथ इंटीरियर डेकोरेशन और इंटीरियर इनका ऐसा डिफरेंट होता है, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं वहां पे। ये तमाम चीजें टू मेक कैथोलिसिज्म मोर अट्रैक्टिव, ये भी आपको नजर आएगा सही। एज अ पार्ट ऑफ दिस रिफॉर्मिंग द चर्च फ्रॉम विद इन। और एक दो चीजें मैं और जिक्र कर दूं ताकि ये जी। हमारा
कोई रह ना जाए। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, एजुकेशन हमारे यहाँ जैसे अरबी जुबान है, अच्छा, सेक्रेड लैंग्वेज, काउंटर रेफर्मेशन से पहले 3 जुबानों अक्सर इस्तेमाल की जाती थी, यूनानी, जी, लातीनी अच्छा, और एक अरामिक, जो ठीक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एरिया में जहाँ पे आप पैदा हुए थे उस इलाके में बोली जाती थी। ठीक, काउंटर रेफर्मेशन ने बाकी दोनों खत्म करके सिर्फ लातीनी जुबान को रखा कि हमारी सारी जितनी लिटर्जी है, जितने हमारे थियोलॉजी है, जितने हमारे लेसन्स हैं, उनमें सब वो लैटिन में हुआ करेंगे। उसके उलट प्रोटेस्टेंट्स ने कहा कि लोकल लैंग्वेजेस में, अच्छा, बल्कि खुद तर्जमा जो आज तक जो इस्तेमाल होती है, थोड़ी बहुत उसमें बाद में एडिशंस हुए हैं, बाइबल जर्मनी में, वो खुद मार्टिन लूथर ने उसका जर्मन ट्रांसलेशन किया था। बिल्कुल, तो इसी तरह आपको नजर आएगी अंग्रेजी का किंग जेम्स की, और इसी तरह फ्रेंच की, इसी तरह हॉलैंड की, इसी तरह आपको नजर आएंगे कि लोकल लैंग्वेजेस में ना सिर्फ बाइबल प्रिंट हुई, बल्कि मैथ्स भी लोकल लैंग्वेज में दिया जाने लगा, सवाए चंद एक फिक्रों के या चंद एक दुआओं के, जो बाज़ औक़ात जरूरी समझी जाती हैं कि उनको लातीनी में कहा जाए। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक लैंग्वेज के हवाले से क्रिश्चियनिटी बिकम नेशनल चर्च, not international in the sense of Catholicism. ओके, तो एजुकेशन, अच्छा, लातीनी जुबान पढ़ाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीज जो डेवलप हुई, खास तौर पे इस वॉर के बाद, 30 इयर्स वॉर के बाद, अच्छा, वो थे जिनको हम हॉस्पिटल कहते हैं, कि इतने लोग जख्मी हुए, इतने लोग अपाहज हुए इस जंग में, कि ये आइडिया, और ये आइडिया फिर इन्होंने कनेक्ट किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, कि उनमें जो पावर थी हीलिंग की, अच्छा, वो, तो फिर आपको नजर आएगा कि पूरी सब्सिक्वेंट हिस्ट्री में ये 2 इंस्टीट्यूशंस, रोमन कैथोलिक्स के, प्रोटेस्टेंट्स के भी हैं, लेकिन अच्छा, रोमन कैथोलिक्स के ये 2 इंस्टीट्यूशंस इंतहाई सक्सेसफुल और पॉपुलर हुए। एक स्कूल इनके, कैथीड्रल स्कूल जिनको कहते हैं, और बिल्कुल, दूसरे इनके हॉस्पिटल्स। ठीक तो हो, ये भी एक तरह से आप ट्रेस कर सकते हैं इसको टू दिस फेज ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। सर, वैसे तो कई सारे सवाल हैं, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो रहा है, तो बस एक मुख्तसर से सवाल पूछूँगी सर। इब्न सीना की बुक है शिफ़ा, उसके हाँ, हवाले से और रिफ़ॉर्मेशन और काउंटर रिफ़ॉर्मेशन वाला फ़ेज़, तो आप कुछ हाइलाइट करेंगे कि ये जो बुक थी शिफ़ा, इसका रोल कुछ था इस दौर में रिफ़ॉर्मेशन और काउंटर रिफ़ॉर्मेशन वाले फ़ेज़ रेफर्मेशन में कोई मुझे एविडेंस नहीं मिलती इसकी, में? लेकिन 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में, बहुत लॉन्ग बिफोर रेफर्मेशन, अच्छा, ये जो पोप्स की कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, कार्डिनल्स की, जी, उसमें जो बहस मुबाहसे होते थे, उसमें जिक्र मिलता है इनका, ओके, बल्कि इनका भी मिलता है जिक्र, और इब्न रुश्द का भी मिलता है, क्योंकि ये काफी पॉपुलर हो गया था, और फ्रेंच ने तो इसको बैन कर दिया, इसको नहीं, इब्न रुश्द को बैन कर दिया। इब्न रुश्द थोड़ा सा रैशनल था, इब्न सीना ज्यादा मिस्टिकल था। ठीक, अच्छा, अब जहां तक इनकी किताब का वो दूसरा हिस्सा है, जिसमें वो मेडिसिन है, अच्छा, वो किताब तो मोर देन 500 years was a textbook राइट, starting from Italy.
इटली से लेके पूरे यूरोप तक ये टेक्स्ट बुक थी, ये पढ़ाई जाती थी। इट वाज अ मस्ट रीडिंग, जिसको आप कंपल्सरी रीडिंग कहते हैं, क्योंकि उस वक्त और कोई किताब थी नहीं। यूनानियों की कुछ थी किताबें, कुछ नामुकम्मल थी, कुछ थी, लेकिन ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किताब समझी जाती थी। तो इसलिए इस सेंस में आप कह सकती हैं कि यूरोपियन लर्निंग में खास तौर पे इनका, इब्न सीना के आइडियाज का और इनकी किताबों का काफी रोल था। थैंक यू सो मच सर, आपकी गुफ्तगू का, आपके वक्त का। और मेरे कई दोस्तों से जब भी जिक्र होता है तो एक बात होती है कि तो और अक्सर लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं और ये कहते हैं कि सर को प्लीज़ बहुत सारा शुक्रिया अदा करो कि वो सारी बातें जिन्हें कई बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आती और जिन्हें कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होता है, उन्हें सर बहुत खूबसूरती से और बहुत आसानी से हमारे लिए कॉम्प्रिहेंडेबल बना देते हैं। तो मेरी 2 एक स्टूडेंट्स हैं जो हिस्ट्री पढ़ा रही हैं डिफरेंट कॉलेजेस वगैरह में, तो वो आपके प्रोग्राम को अपने लेक्चर का बुनियादी हिस्सा कहकर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर रही हैं। दे आर लाइक कि नहीं, सर का प्रोग्राम इज़ समथिंग कि जो स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री के लिए एक बुनियादी चीज़ बनती जा रही है। तो सर आपका बहुत शुक्रिया। हम लोग अक्सर आपको याद किया करते थे वो क्लासरूम का फ़ेज़, और उसके बाद भी अक्सर कि नहीं सर जैसा लेक्चर हम मिस करते हैं। तो थैंक यू सो मच कि वो बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत सारी तशनगी जो तब रह गई थी, अभी भी तशनगी रह जाती है, वक़्त महदूद होता है, लेकिन स्टिल इट्स अ ब्लेसिंग और आपका बहुत एहसान है हम सब स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री पे कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और हमारे साथ होते हैं। थैंक यू सो मच आपका सर। बहुत शुक्रिया, ये आपके ख्यालात, जज्बात, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं डिजर्व नहीं करता, नहीं लेकिन सर। इंसान की कमजोरी होती है कि अपनी तारीफ अच्छी लगती है। तो बहरहाल शुक्रिया आपका। कोशिश यही होती है, मेरी हमेशा से रही है ये कोशिश, कि अगर मैं सिर्फ ऐसी बातें कह दूं जो किसी की समझ में ना आए तो फायदा कोई नहीं है। सर। इसलिए मैं बार बार जब कहता हूं कि आप सवाल पूछा करें, जी। सवाल का मतलब ये होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान अनजाने में कह जाता है, लेकिन वो लोग सोचते हैं यार पता नहीं चला कि ये क्या कहा है। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट हमारे जो सेशन होगा उसके लिए आप क्वेश्चंस अगर कोई तैयार कर लें तो दैट विल बी वेरी नाइस, ताकि फिर हम नेक्स्ट फेज से पहले काउंटर एफर्मेशन का ये जो फेज आज हमने खत्म की है, इस पे अगर कोई सवाल हो तो वी विल बी डूइंग राइट सर। दैट। राइट ओके, सर। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच सर। थैंक्स अ ओके। लॉट सर।